Welcome to my channel, IIT Foundation in Maths for 6th class students, Chapter 6, Percentages and their Applications. This is the 7th video and we have started the exercise. First, test your concepts, very short answer type questions. Fill in the blanks. Number 1, 5% of 500. 5% of 500. 5% means for every 100, 5. So for 500, for 100, 5. For 500, 5 5s 25. So 5% of 500 is equal to 25. So that is from the logic, but formula is 5% means 5 by 100 half into 500. ఈ విధంగా వేసుకోవాలి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 5% ఆఫ్ 500. లాజికల్గా 100కు 5 కాబట్టి 5 100స్కి 5 5s 25 అని వేసాము. ఫార్ములా ఏంటంటే 5% అంటే 5 by 100, హాఫ్ అంటే ఇంటూ 500. అప్పుడు 100 1s 100 5s, సో 5 5s 25 అదనమాట. నెక్స్ట్ 75% ఆఫ్ 1. 75% అంటే 75% ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు రెండు కూడా 25తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 25 3s 25 4s. Therefore this is 3 by 4. So 75% of 1 is 3 by 4. Or దీన్ని డెసిమల్లో రాయాలంటే 3/4 అంటే 0.75 అనమాట. నెక్స్ట్ 1/5 ఆఫ్ x ఈజ్ డాష్ పర్సెంట్ ఆఫ్ x. 1/5 ఆఫ్ x ఈజ్ డాష్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ని పర్సెంట్లో 1/5 ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ పర్సెంట్ ఆఫ్ x, పర్సెంట్ ఆఫ్ x. సో 1/5 ఆఫ్ x is same. So 1/5 is equal to dash by 100. Percent means by 100. Therefore, multiplying this fraction by 20, we get to 20 by 100. 1 into 20 by 5 into 20, 100. That is 20 by 100. By 100 means percent. So 20% of x. 1 by 5 means 20%. 20%. That is 20 by 100. 2 1s 2 5s. So 1 by 5. So 1 by 5 means 20%. 20 by 100. Therefore 1 by 5 of x is 20% of x. Next 0.25 of x is equal to dash percent of x. 0.25 can be written as 25 by 100. As there are 2 digits after decimal point, we can remove the decimal and divide it by 100. Therefore 0.25 is equal to 25 by 100, or this is 25%. 25 by 100 means 25%. Therefore 0.25 of x is equal to 25% of x. Next 60% is equal to dash. 60% is equal to 60%. 1 0 gets cancelled. 6 by 10, that is equal to 0.6. As there is 10 here, we have to put a decimal point from 1 digit up from right to left, 0.6. Or if we simplify this fraction, still this is 2 3s 6, 2 5s. Therefore 3 by 5. So in fraction it is 3 by 5, or in decimal it is 0.6. In the two forms we can express it. So 60% is equal to 3 by 5 is equal to 0.6. These three expressions are one and the same. Next, 6th problem. Which of the following is equal to 40% of x? 4x, 0.04x, 2 by 5x, none of the above. 40% of x. 40% of x means 40% means 100, of అంటే x into x. So 40% of x means 40 by 100 into x. So simplifying 1 0 gets cancelled.
4 by 10 means 0.4. As there is 10, 10 after 1, we will put the decimal after one digit from right to left. Therefore, this becomes 0.4 into x. So x. So answer is 0.4x. 0.4x. Here there is no 0.4x. Therefore, we will simplify it. 2 plus 4, 2 5s 10. Therefore, it is also equal to 2 by 5 into x. 4 by 10 is equal to 0.4 or 2 by 5. Therefore, 40% of x is equal to 2 by 5 of x. Therefore, option C is correct. సో ఇక్కడ 0.4 లేదు కదా అని 0.04x అనుకోవచ్చు. 0.4 లేదు, ఇక్కడ 4 0.04 ఇచ్చారు, కానీ ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు కదా, ఇది 0.4కి ఈక్వల్ అయింది. సో మనకు ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 7th ప్రాబ్లం. ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్ టు 110% ఈజ్ డాష్. ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్. సో 110%ని ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చాలి. So 110%. 110% అంటే 110%. ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రాక్షన్లో మార్చుకోవాలంటే ఒక 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 11/10 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 11/10 ఏంటి? ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఒక పర్సెంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లోకి డెసిమల్లోకి కూడా మార్చవచ్చు. అలాగే ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే పర్సెంట్లోకి మార్చుకోవచ్చు, డెసిమల్ ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్లోకి మార్చవచ్చు. Next, 6th problem. Which of the following is equal to 40% of x? 40% of x అంటే 40% ఆఫ్ అంటే ఇంటూ x. సో 10 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 4/10 ఆఫ్ x అవుద్ది. 4/10 అంటే డెసిమల్లోకి మారిస్తే 0.4. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి తర్వాత ఒక 0 ఉంది కాబట్టి మనం 4 నుంచి ఒక ప్లేస్ తర్వాత కుడి నుంచి ఎడమకి ఒక ప్లేస్ తర్వాత పాయింట్ పెడితే 0.4 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ 0.4x. ఇక్కడ 0.4x లేదు కదా, కాబట్టి ఒకవేళ ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు. దీన్ని ఫ్రాక్షన్లోకి మారుద్దాం. 4/10 ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది, ఈ రెండు 2తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 2 2s 4, 2 5s. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5x. 0.4x ఆర్ 2/5x అన్నమాట. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. కాబట్టి మనకు 0.4x ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 0.04x కావచ్చు, 4x కావచ్చు అనుకోకూడదు. దాన్ని ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చి చూసుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి 2/5 ఆఫ్ x అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 7th ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్ టు 110% ఈజ్ ఈక్వలెంట్ ఆర్ సెంట్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు 11/10. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్, 11/10. సో 100% అంటే నథింగ్ బట్ 110% అంటే 100. 110/100. ఒక 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 11/10 మిగిలింది. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నమాట.